temperature we are using. In our laboratory we are using, in addition to that, furnaces or boilers or in welding applications we are using thermocouples, right? So thermocouple you have a two junction or two different metal we are going to use, whether a nickel chromium alloy, another one is a copper nickel alloy. We are using alloy. The two different material. This is one, another material. This is another one. Is a one material, that is called it as a positive side. Nickel chromium alloy is another one. This is another material. So two different metal, two dissimilar metals. That is called it as a copper nickel alloy. Here we are using. Here we are using a nickel chromium alloys, right? The voltage difference of the two dissimilar metals can be measured and related to the corresponding temperature gradient is nothing but Seebeck effect, working principle of Seebeck effect. Here the difference between the temperature and voltage. So voltage, the range of voltage is varying depends upon the temperature range, right? Is a hot junction. Here another junctions we have a cold junction. Here we need to measure the potential difference between the two different materials, this one and this one. Based on that millivolt, what will be the temperature? We know that, right? That we'll discuss one by one. Okay. So this is a thermocouple. When the junction of dissimilar metal heated, it produces an electric potential related to the temperature. So according to this diagram, so this is our junction. So two metals are connected together. That is called it as a junction. So here, so the two metals are used to make a junction. This is the one metal, is another metal, entirely different. Is a chromium based nickel chromium alloy, is a nickel alloy, sorry, copper nickel alloy. So these are two different dissimilar metals connected together. In this we have to make a junction. Here we need to apply a heat. This is a temperature difference changes in this junction. Automatically the voltage can be generated at another end. That is called the cold junction. This your in this way you can measure the multimeter you are using, measure the voltage here, measure the, here is the junction, heat junction. Here we need to apply a heat, right? That will sense the temperature changes on the dissimilar two metals, which is generate the potential difference. One metal is positive, another metal is negative. Is the wire type thermocouple. So this was invented by means of Thomas Seebeck in the year 1821, when two wires are composed of dissimilar metal are joined at both ends. At one end is heated, then the potential difference occurs at the junction. There is a continuous current which flows in the thermoelectric circuit. We have a separate circuit. Based on that, we can find the voltage difference at the cold junction. The thermocouple is a complete circuit involving two such junctions. So both junctions are in the same temperature. There is no net EMF. Both are the same temperature. This is a hot junction and cold junction. They having same temperature. There is no potential difference between here and there. If here the temperature will be different, automatically the millivolt generation has been different in the two junctions. That is called as electromagnetic force, right? Right. This is the actual circuit. Is a junction, right? This is actually our junction. This is a cold junction. Sorry, is a hot junction, is a cold junction. Is a one material, is a positive metal, which is connected to positive. Is a negative, is a nickel based alloy. Is on the copper based alloy. The two dissimilar make a junction and here apply a heat. இந்த இடத்துல நம்ம டெம்பரேச்சர் எங்கே மெஷர் பண்ணுமோ இந்த இடத்துல அதை உள்ள வைக்கணும். சப்போஸ் ஒரு ஃபர்னஸ்ல டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா we need to insert the this junction into the furnace. இந்த இடத்துல என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்குன்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து அங்கே அப்ளை பண்ணணும். Here you have to connect it to the multimeter. So here we need to generate the millivolt, whether plus or minus millivolt has been generated, right? To measure the temperature using thermocouple, you can't just to connect the thermocouple to a measuring system, but we need a voltmeter. So the voltage measured by your system is proportional to the temperature difference between the primary junction and the junction of temperature measure. This is a cold junction and ரெண்டுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் தான், பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் தான் என்ன சொல்றோம், அந்த மில்லி வோல்ட்னு சொல்றோம், ரைட்? அது எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சது அப்படின்னா we can easily find out the temperature at here, right? How we are going to convert it into a circuit? ஏன்னா நமக்கு டிஸ்பிளேல வந்து டெம்பரேச்சர் எவ்வளோன்னு தெரியணும் இல்லையா? The net open circuit voltage is the function of temperature and composition of two metal is given by, right? Here is the metal A and metal B. Here we have a additional circuit. We want to get the display of your temperature here.
ஃபைனலி எவ்வளோ டெம்பரேச்சருக்கு நமக்கு இங்கே டிஜிட்டலாக காட்டும். என்ன பண்ணும்? அப்போ தி சர்க்யூட் விச் இஸ் யூஸ் டு காம்பன்சேட் யுவர் மில்லி வோல்ட், இங்கே வர மில்லி வோல்ட்டை இங்கே வந்து டெம்பரேச்சர் டிகிரி செல்சியஸாக மாத்திரதான் அந்த சர்க்யூட்டோட வேலை. ரைட்? அங்கே தெர்மோகப்பிளோட அவுட்புட்டில் என்ன கிடைக்கும்? ஒன்லி வி ஆர் கெட்டிங் மில்லி வோல்ட், right? But we are in need of temperature, so we need to convert this millivolt into the temperature degree Celsius, right? That is nothing but here, right? Millivolt difference is equal to Seebeck coefficient into temperature changes, right? The temperature changes எவ்வளோ ஆகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே வந்து millivolt generate ஆகிட்டே இருக்கும், right? In this way you can measure the temperature based on the millivolt generated by the two dissimilar metal, right? What are the different types of thermocouple normally we are using in our application? Starting from a type E, type J, type K, type R type, S type and T type. Based on the temperature range, we may classify it into either E type or K type, R type and S type. So normally in our application for mechanical application, we are using a K type thermocouple, which is popularly which is used in all the industry, particularly in furnace, which is shows that yellow in color, right? Chromal alumal, right? Nickel 10% and chromium, that is a positive connection, positive terminal, and a negative terminal we have a nickel 5% nickel based on that aluminum, that is called it as a chromal alumal, or that name of the material you are using to make a K type thermocouple. Can you able to audible? Are you able to follow me, students? Are you there? Yes, sir. Can you able to follow me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So based on that temperature range and based on that material you are going to use, we may classify it. Suppose you are going to select E type. E type means nickel 10% and chromium, and another side we are using constantan, right? We have a different material, but we are not able to reach the temperature measurement minus 100 degrees Celsius to 1000 degrees Celsius. When we go for J type, iron and constantan, right? 760 degrees is the maximum temperature we are using. Whereas we go for R type, platinum material is 1000 degrees Celsius we are able to measure. And nowadays, if you go for higher temperature, if it is beyond 1370 degrees Celsius, we go for S type. We are using platinum and rhodium versus platinum. So in this way, we can higher temperature we go for S type, but platinum is costlier one. So that's what we go for K type thermocouple. Normally we are using in our application, particularly in furnaces and creep testing machine and welding application and boilers. We are using K type thermocouples, right? And sometimes T type we are using negative temperature up to minus 160 degrees Celsius. We are using copper versus constantan as one of the metal. One is a positive terminal, another is a negative terminal. Based on that, we are getting minus 160 degrees Celsius to the 400 degrees Celsius, right? Okay, where we are going to use thermocouple எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, to monitor the temperatures and chemistry throughout the steel making process and testing the temperature associated with the process plant, particularly in chemical protection and petroleum refineries, right? We have to test the temperature. At what temperature we need to do this process. In particularly in chemical protection, we have to maintain the temperature at the condition of 600 degree or 700 degree. So that application we may use a thermocouples. And testing of heating appliances and the safety aspect. So automatically the cutoff we are using a thermocouple as a measurement device. And the temperature profiling in ovens, furnaces and kilns. Based on that, with respect to time interval, what will be the maximum temperature, right? இப்போ நீங்கள் தெர்மல் அப்ளிகேஷனே நீங்கள் வெல்டிங் அப்ளிகேஷனே எடுத்தீங்க அப்படின்னா வாட் வில் பி தி பிளேட் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு வி ஹேவ் அ நம்பர் ஆஃப் தெர்மோகப்பிள் விச் இஸ் கனெக்டட் டு த டேட்டா லாகர். The data logger can be able to collect the data logger through data access with every millisecond. So we need to connect the temperature data from the data logger using thermocouple up to 24 hours, right? We can easily measure the temperature at millisecond level, right? Suppose you are doing a project in a solar panel, so we need to collect the temperature range from morning 9 o'clock to the evening 6 o'clock. So no need to sit nearer to the solar panel. So output of the thermocouple connected to the data logger which is connected to the laptop. So your temperature details stored in your laptop. With the aid of application software, you can download the Excel format
Based on that number of thermocouple you are using it, right? In this way you can measure the temperature. And the temperature measurement in gas turbine and engine exhaust, for we want to measure the exhaust temperature, that way we may use thermocouples to monitor the exhaust gas temperature, right? And the monitoring of temperature throughout the production and smelting process in steel, iron and aluminum industries, we are using it, right? So these are all the things which is related to thermocouple. Do you have any doubt, students? Have you got the information related to thermocouple? What is by Seebeck effect? What the basic principle behind that? Why we are using two dissimilar metal? Say we are using same metal, what will happen? Can you able to get the point? What is by hot junction? What is by cold junction? Whether it is a contact type or non-contact type. Thermocouple is a application in whether it is a contact or non-contact type. Hello? The temperature measurement using thermocouple is an direct measurement or indirect measurement? Direct measurement, sir. Okay, okay. Is it possible to make it non-contact measurement here using thermocouple? Thermal gun, sir. இல்ல நீங்க இதை தொடாம டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ண முடியுமா வித் த எய்ட் ஆஃப் திஸ் ஒன்? ஒரு வெல்டிங் பிளேட் இருக்கு, அந்த வெல்டிங் பிளேட்டை டச் பண்ணாம தெர்மோகப்பிளை யூஸ் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் இட் இஸ் அ டைரக்ட் காண்டாக்ட் டைப். அந்த காண்டாக்ட் பண்ணணும், அந்த காண்டாக்டில் இருக்கக்கூடிய ஹாட் ஜங்ஷனில் இந்த டூ டிசிமிலர் மெட்டல் டச் பண்ணணும். அந்த டெம்பரேச்சர் வேரி ஆகும்போது என்ன ஆகும், இங்கே மில்லி வோல்ட் வந்து வேரி ஆகிட்டே வரும். ஓகே, அப்போ இப்போ சப்போஸ் வி ஹேவ் அ கே டைப் தெர்மோகப்பிள், வி ஆர் யூசிங் இட், வி ஹேவ் அ ஸ்டாண்டர்ட் டேபிள், வி ஆர் யூசிங் இட். அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டேபிள் என்ன இருக்கும், 60 டிகிரி அப்படின்னா இந்த நிக்கல் குரோமல் காப்பர் நிக்கலுக்கு இடையில இவ்வளோ தான் வோல்டேஜ் டிஃபரன்ஸ் வருங்கிறது ஆல்ரெடி த ஸ்டாண்டர்ட் வி ஹேவ், ரைட்? நீங்கள் நெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கே டைப் தெர்மோகப்பிள் சார்ட்டுன்னு போட்டிங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டேட்டா வந்துடும். அதில் என்ன வரும் அப்படின்னா, வென்எவர் வி ஆர் யூசிங் கே டைப் தெர்மோகப்பிள் அட் 100 டிகிரி செல்சியஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மில்லி வோல்ட் இவ்வளோ தான் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸட் ஒன். யார் மெஷர் பண்ணாலும் சரி, யார் வந்து கே டைப் தெர்மோகப்பிள் எடுத்து 100 டிகிரி டெம்பரேச்சரை ஒரு பிளேட்டை டச் பண்ணிங்கன்னா அந்த 100 டிகிரிக்கு இந்த வோல்டேஜ் தான் வரும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் வி நீட் டு கேலிப்ரேட் அண்ட் வி கேன் கன்வெர்டட் இன்டு இந்த டெம்பரேச்சர். ஆக்சுவலாக நம்ம தெர்மோகப்பிள் அவுட்புட் என்னவா கிடைக்கும்? வாட் வில் த அவுட்புட் ஆஃப் தெர்மோகப்பிள்? சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஹாட் ஜங்ஷன் கோல்டு ஜங்ஷன் ரெண்டு இருக்குது. ஹாட் ஜங்ஷனில் வந்து ஃபர்னஸ்குள்ளே வச்சிடுறோம். கோல்டு ஜங்ஷனில் வெளியில் 2 வயர் மட்டும் வருது, ஒன்று பாசிட்டிவ் டெர்மினல், ஒன்று நெகட்டிவ் டெர்மினல். ரெண்டுக்கு இடையில மல்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு? மில்லி வோல்ட் தான் கிடைக்கும். ரொம்ப 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 கம்மியான வோல்ட், அதாவது அந்த வோல்ட்டை வச்சு சின்ன பல்பு கூட நம்மளால் எரிய வைக்க முடியாது. பட் வி ஹேவ் அ மினிமம் வோல்டேஜ் ஜென்ரேட்டட் அக்ராஸ் தி கோல்டு ஜங்ஷன் அண்ட் ஹாட் ஜங்ஷன். கேன் ஏபிள் டு கேட்ச் த பாயிண்ட்? ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ? எஸ் சார். சும்மா உட்காரக்கூடாது, ஏதாவது பேசணும். புரியுதா புரியலையான்னு சொல்லணும். should interact, but you are in remote. I don't know whether you are seeking my என்னோட பேச்சை கேட்குறியா இல்லை வேற எங்கிட்ட போயிட்டு இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. whether you are following me? Are you comfortable to learn? புரிஞ்சுதா புரியலையா? புரியலன்னா தாராளமாக கேட்கலாம். Don't hesitate to ask any doubt. Please feel free to ask any type of doubt. பட் ஆல்ரெடி போன செமஸ்டர் கொஞ்சம் படிச்சிருப்போம் இல்லையா? படிச்சோமா இல்லையா? எஸ் சார். இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன். இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் லேபில் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தனியாக உண்டு தெர்மோகப்பிள்லாம். அப்போ தெர்மோகப்பிள்லாம் என்னென்னு காமிச்சிருப்போம். அதில் அந்த கலர் கோடிங் முதற்கொண்டு இருக்கும். எல்லோ கலரில் எது பாசிட்டிவ், அந்த குரோமல் அலுமலில் 2 வயர் இருக்கும், ஒரு வந்து எல்லோ இருக்கும், இன்னும் வந்து ரெட் கலரில் இருக்கும். அப்போ எது டெர்மினல், எது பாசிட்டிவ் டெர்மினல், எது நெகட்டிவ் டெர்மினல், எல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது அதில். ஸோ வி ஹவ் டு ஃபாலோ சச் டைப் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஓகே, வாட் அபவுட் அதர்ஸ்? சேட்டில் ஹாய் போடும் பார்ப்போம், எவ்வளோ பேர் உள்ளே இருக்கீங்கன்னு பார்ப்போம். இமிடியட்லி யூ டு புட் ஹாய்.
அவ்வளோதானா? 1 2 3 4 யார் யார் இருக்கீங்க லைவ்ல இருக்கீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இசக்கி, அலெக்ஸ் பிரவீன், ஸ்டீஃபன், சிஜோமோன், கிரிதர் வேணு, சபரிநாத், பாலாஜி, அஜித் குமார், இசக்கி, அப்துல் ஹசன், ஜெகன் பிரசாத், பழனி ராஜா, விக்னேஷ், சுபாஷ், கௌதம், அஜித், மாணிக்கம், ஆர் கார்த்திக், ஹரியர் சுதன், குரு இசைக்கிறார். ஓகே ஓகே, அப்போ ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருச்சா? தெர்மோகப்புள்னா என்ன, தெர்மிஸ்டர்னா என்ன, ரெசிஸ்டன்ஸ் டிடெக்டர் ஆர்டிடினா என்ன, டெம்பரேச்சர் டிடெக்டர்னா என்ன, பைமெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப்னா என்ன? ஏன்னா எக்ஸ்பிளைன் briefly தி ஃபாலோயிங் டெம்பரேச்சர் சென்சார் இன் டீடைல் அப்படின்னு கேட்டாச்சுன்னா அது எழுத தெரியணும். ஓகே, அதில் என்ன பேசிக் பிரின்சிபல் என்ன அப்படிங்கிறத படிக்க தெரியணும். ஓகேவா? ஓகே, shall we go to another 240 to 330 தானே? another 10 more minutes we need to spend next portion, velocity and motion sensor. Shall we go next one or do you have any discussion regarding thermal sensors? Do you want to discuss such a thing? Hello? சார் மெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப் மட்டும் இன்னொரு தடவை சொன்னா நல்லா இருக்கும். பைமெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப்பா? எஸ் சார். பைமெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப்ல என்னன்னா அதை டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ண முடியாது, பட் இந்த டெம்பரேச்சர் வரும்போது எனக்கு இன்டிமேஷன் கொடுன்னா சொல்லலாம். பைமெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப் இருக்குல்ல, தெரியுதா? ஸ்க்ரீன் தெரியுதுலப்பா? எஸ் சார். பைமெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப்ல ரெண்டு மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ரெண்டு சின்ன தகடு மாதிரி இருக்கும், பிளேட் மாதிரி, அதனால ஸ்ட்ரிப்புன்னு சொல்றோம். ஓகே, அப்போ இது ஒரு மெட்டீரியல், இது வந்து ஹையர் எக்ஸ்பான்சிபிலிட்டி உள்ள மெட்டீரியல், இது வந்து லோயர் எக்ஸ்பான்சிபிலிட்டி உள்ள மெட்டீரியல். ஸோ ரெண்டையும் ஒரு 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 இது மேலே இன்னொரு இதை ஒட்ட வச்சிருப்போம், பாண்டட் டுகெதர். ஸோ 2 different மெட்டல் ஸ்ட்ரிப்ஸ் ஆர் பாண்டட் டுகெதர். ஸோ அதில் வந்து வயர் மாதிரி இருக்கும், எங்கே தெர்மோகப்பில் வயர் மாதிரி இருக்கும், அது ஹீட் பண்ணால் இந்த ரெண்டு மெட்டலுக்கு இடையில வந்து வோல்டேஜ் ஜென்ரேட் ஆகும். பட் இங்கே அப்படி கிடையாது, ஒன்று வந்து ஹை எக்ஸ்பான்ஷன் மெட்டீரியல், ஒன்று வந்து லோயர் எக்ஸ்பான்ஷன் மெட்டீரியல். ஹையர் எக்ஸ்பான்ஷன் என்ன அப்படின்னா நீ ஹீட் பண்ணும்போது அதோட லென்த் வந்து ரொம்ப வேரி ஆகும், ரைட்? இஃப் யார் கண்டக்டிவிட்டி இஸ் வெரி வெரி புவர் அப்படின்னா எக்ஸ்பான்ஷன் நிறையா இருக்கும். இப்போ காப்பர் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரைட்? அது கண்டக்டிவிட்டி அதிகம், அப்போ ஹீட் அப்புறம் கண்டக்ட் பண்ணி அனுப்பிடும், மெட்டல் வந்து எக்ஸ்பாண்ட் ஆகாது. தட் இஸ் கால்ட் இட் இஸ் அ லோ எக்ஸ்பான்சிவ் மெட்டீரியல், ரைட்? ஸோ அப்போ இந்த பைமெட்டாலிக் மெட்டீரியலில் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஹீட் பண்ணுறீங்க, டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, அப்போ இங்கே ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த ரெண்டுமே ஒரே மெட்டீரியலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இது யூனிஃபார்மாக எக்ஸ்பாண்ட் ஆகும் டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த்தும். பட் இது 2 டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியலுங்கிறனால இங்கே இருக்க டெம்பரேச்சர் வேரி ஆகிறதுனால இந்த மெட்டீரியல் ஒரு மாதிரியா எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணும், இந்த மெட்டீரியல் ஒரு மாதிரி எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணும். அப்போ எக்ஸ்பாண்ட் ஆகும்போது அந்த பிளேட் வளையுமா, அப்போ வளையும் போது இப்படி இருக்கக்கூடிய மெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப் என்ன பண்ணும், இப்படி வளைய ஆரம்பிக்கும். அப்போ வளையும் போது என்ன பண்ணும், இந்த மெட்டல் போய் இதை டச் பண்ணி அழுத்தும், இது போய் அமுக்கும் போது இந்த இடத்துல we have a changes, ரைட்? அப்போ அந்த அந்த மார்க்கிங் நகண்டாலோ இல்லை அந்த பக்கம் நகண்டு போனாலோ வச்சாலோ இது காட்டிடும். தட் இஸ் கால்ட் as தி டெம்பரேச்சர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். அப்போ இங்க எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்க மூவ்மெண்ட் இருக்கும். இந்த மெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப் டச் பண்ணது இல்லையா இந்த இடத்துல, இங்க வந்து ஒரு மேக்னெட் வச்சிருப்போம், அப்போ இந்த மேக்னெட் வர 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 எவ்வளோ க்ளோஸா இருக்குங்கிறத பேஸ் பண்ணனா அப்போ இந்த டெம்பரேச்சர் எவ்வளோங்கிறது தெரிஞ்சிடும். அந்த 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 ரேஞ்ச் வந்த உடனே அது இண்டிகேட் பண்ணும். That is called it is a bimetallic strip, right? Here you are using that curved strip, the composite strip bend into the temperature change ஆகும்போது என்ன curved மாறிடும். ஆக்சுவலா இது வந்து எப்படி இருக்கும், பிளாட்டா இப்படி இருக்கும். This is the first metal, is a high expansion material. அதே மாதிரி இன்னொன்று வந்து இந்த பக்கம் சின்ன மெட்டல் ஸ்ட்ரிப்போ இதோட சேர்த்து ஒட்ட வச்சிருப்பாங்க, ரைட்? அப்போ இப்படி இருக்க மெட்டல் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கரு மாதிரி ஃபாலோ ஆகும். அப்படி கரு மாதிரி ஃபாலோ ஆகும்போது இந்த இடத்துல அந்த சேஞ்சஸ் நடக்கும். the metal will expand like this. அப்போ இந்த இடத்துல அந்த மெட்டல் வந்து டச் பண்ணும், அந்த மெட்டல் வளைஞ்சி போய் டச் பண்ணும்போது இது இந்த பக்கம் தள்ளும் போது here we have a control of temperature. Okay, Karthik, can you able get the point? Karthik? எஸ் சார். எஸ் சார். இது இந்த ரெண்டு யூஸ் பண்றதுனால அது பைமெட்டாலிக்னு சொல்றோம். they are using 2 different metal strips. ஓகே சார். அலுமினியம் ஃபாயில் மாதிரி இருக்கும், ஒண்ணுக்கு மேல இன்னொன்னு வச்சிருவாங்க. ஆரம்பத்துல அது ஸ்ட்ரெயிட்டா தான் இருக்கும், ஒரு பக்கம் டெம்பரேச்சர் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னொரு பக்கம் வளையும் போது இன்னொரு பக்கம் உள்ள நகண்டு வரும். ஓகேவா? நகலும் போது அது எங்க போய் டச் பண்ணுமோ அந்த இடத்துல டச் பண்ணும்போது அந்த டெம்பரேச்சர் எவ்வளோங்கிறது அது காட்டும். ஓகே,
Okay. Okay. Next we move on to velocity and motion sensor. Apart from position sensor, proximity sensor, and LVDT and temperature sensor, we go for velocity and motion sensor, right? So many sensor is now under operation to monitor the linear and angular velocity and detect the motion. However, the most used that. இப்போ நீங்கள் ஒரு டோல்கேட்லேயே எங்கேயோ இருக்கீங்கன்னா ஒரு வெஹிக்கிள் வந்து எவ்வளவு வெலாசிட்டியில் ட்ராவல் பண்ணுது, அப்போ ஒரு லிமிட்டை தாண்டி, இப்போ ஃபாரின்லலாம் அப்படி தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு சென்சார் இருக்கும். அந்த சென்சாரில் எந்தெந்த வெஹிக்கிள் எல்லாம் வேகமாக ஓவர் லிமிட் ஸ்பீடில் போகிறாங்களோ அதெல்லாம் டிடெக்ட் பண்ணி அடுத்த செக் போஸ்ட்லேயோ இல்லை அடுத்த டோல்கேட்லேயோ அவன் வந்து நிப்பாட்டிடுவாங்க. போலீஸ் செக் போஸ்ட்டில் ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க. இது வந்து நீங்கள் லிமிட்டை ஓட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு. பட் இந்தியாவில் அந்த அளவுக்கு வரல. பட் என்னென்ன மாதிரி சென்சார் வி ஆர் யூசிங் ஃபார் ஃபைண்டிங் வெலாசிட்டி அண்ட் மோஷன் சென்சார்னு பார்த்தோம்னா encoders, tacho generator and pyroelectric sensor. So both increment in absolute as well as encoders, right? So tacho generator is used to measure the angular velocity. நம்ம ஒரு ஷாஃப்ட் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த தெர்மல் லேப்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. அந்த இன்ஜினோட ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்கிறக்கோ மோட்டரோட ஸ்பீடை கண்டுபிடிக்கிறோ ஒரு டேக்கோமீட்டர் மாதிரி அந்த ஷாஃப்டில் போய் டச் பண்ணி பார்த்துருப்போம். இஸ் அன் காண்டாக்ட் டைப், ரைட்? பைரோ எலக்ட்ரிக்கல் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறதுனால அது பேர் என்ன சொல்கிறோம்? பைரோ எலக்ட்ரிக்கல் சென்சார். ஹீட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும்போது அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது பைரோ எலக்ட்ரிக் சென்சார். சி 1/1. ஸோ டேக்கோ ஜென்ரேட்டருங்கிறது நம்ம ஆங்குலர் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது. அதை வச்சுக்கிட்டு அதோட ஆர்பிஎம் எவ்வளோன்னு பார்த்துட்டு அதில் ரெவல்யூஷன் பெர் மினிட் எவ்வளோ சொல்லுது, 1000 RPM 1500 RPM கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? ஸோ தட் ஃபார் தட் வி ஆர் யூசிங் டேக்கோ ஜென்ரேட்டர். ஸோ இஸ் யூஸ் டு மெஷர் தி ஆங்குலர் வெலாசிட்டி, ரைட்? லீனியர் வெலாசிட்டி பார்க்க முடியாது, ஆங்குலர் வெலாசிட்டி மெஷர் பண்ணலாம். கேன் வி யூஸ் a do type which is a variable reluctance or AC generator. So tacho generator working on the principle of variable reluctance. இதில் என்ன சொல்கிறோம்? ரிலக்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதான் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல். ஸோ இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அசம்பிளி ஆஃப் டூத்டு வீல் அண்ட் a magnetic circuit. ரெண்டு யூஸ் பண்ணுவோம். These are toothed gear wheel is a magnetic circuit. Both we are using to find out what will be the angular velocity. When the tacho generator which is connected to the shaft of the motor, right, the gear will rotate automatically. இந்த gear வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம்? அந்த shaft rotate பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிருப்போம். Whenever the shaft rotates, automatically the gear will rotate. So and magnetic core changes which results in cyclic change in flux. அப்போ என்ன அர்த்தம்? இந்த இடத்துல உள்ள காண்டாக்ட் ஃப்ளக்ஸ் வந்து வேரி ஆகுமா? இப்படி ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும், இந்த இடத்துல மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்போ இது வரும்போது இது காண்டாக்ட் வரும்போது க்ளோஸாக வரும், இந்த ஸ்பேஸ் வரும்போது எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்கும். ஸோ அப்போ கண்டக்டிவிட்டி கண்டினியூஸாக இருக்காது. ஏன்னா அதை டீத் மாதிரி யூஸ் பண்ணோம். கண்டினியூஸாக டிஸ்காக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக இஎம்எஃப் ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். பட் ஹியர் வி ஹேவ் அ கேப். ஒரு இடத்துல ஸ்பேஸ் இருக்குது, ஒரு இடத்துல கியர் டூத் இருக்குது. ஹியர் வி ஹேவ் அ ஸ்பேஸ், ஹியர் வி ஹேவ் அ டூத். ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம்? இங்கே உள்ள காண்டாக்ட் டிஸ்டன்ஸ் வேறு, இதுக்குள்ள காண்டாக்ட் டிஸ்டன்ஸ் வேறு. இஸ் அ மோர் டிஸ்டன்ஸ் கம்பேர்ட் டு திஸ் ஒன், ரைட்? அப்போ whenever it is rotates simultaneously the core flux linked with the coil can be changed. அப்போ இந்த alternating EMF generate ஆகும் because we have a air gap between the wheel and the tooth, right? gear toothக்கும் magnetic coreக்கு இடையில air gap. ஸோ இப்போ இந்த டீத் போர்ஷன் வந்துச்சுன்னா ஏர் கேப் வந்து கம்மியாயிடும், ஸ்பேஸ் வந்ததுன்னா ஏர் கேப் வந்து அதிகமாகும். திஸ் இஸ் a major difference between the air gap in teeth as well as air gap in space. அப்போ this air gap which leads to generate the EMF, alternate current, AC EMF generate ஆகிறதுக்கு இதுதான் காரணம். which is அந்த EMF தான் to measure the angular motion. அப்போ ஒரு மினிட்டுக்கு எத்தனை ரெவல்யூஷன் வருது, அப்போ ஒரு 360 டிகிரி ரெவலேட் ஆகும்னா எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன்ஸ் பர் மினிட்டுக்கு எவ்வளோ, அதான் ஆர்பிஎம் சொல்கிறோம் இல்லையா, ரெவல்யூஷன்ஸ் பர் மினிட். பேஸ்ட் ஆன் தட் ஏர் கேப் பிட்வீன் டூத்டு கியர் வீல் அண்ட் மேக்னெட். So which leads to generate the alternating electromagnetic force between toothed wheel and magnet, which leads to measure the angular displacement or angular speed. So pulse shaping signal conditioner is used to transform the output into number of pulses which can be counted as a counter. So அப்போ எத்தனை pulse generate ஆகுது EMFல வரும்போது, based on that we can easily find out the angular velocity. Okay. So in this way the tacho generator working principle, based on that number of teeth rotates within angular velocity of p, then flux change, phi is the flux change with respect to time for the coil and can be considered to the tooth form. Phi is equal to pi naught plus pi a cos n omega t, where pi naught is the flux value
phi a is the amplitude of the flux variation. எவ்வளவு தூரம் flux வந்து கூடுது அந்த ஸ்பேஸ் வரும்போதும் அந்த கியர் டூத் வரும்போது எவ்வளவு வேரி ஆகுது அப்படின்னு. Right, so in this way you can induce the EMF, right, and this is the working principle of this, right, takeoff generator. Alternating current, right, can also use as a takeoff generator, right, which is comprise the rotor coil and which rotates with the shaft பண்ணலாம், right, இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். Okay, that is called it is a variable reluctance யூஸ் பண்றோம். That is called it as AC generator. Here takeoff generator, நம்ம ஆர்டினரி நார்த் போல் சவுத் போல் இடையில ஒரு கண்டக்டர் ரொட்டேட் ஆயிருந்துச்சுன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் வழியா ஆட்டோமேட்டிக்கா கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகும் இல்லையா. ஸோ திஸ் பிரின்சிபல் யூஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ரெவல்யூஷன் பெர் மினிட். ரைட், ஸோ த ரோட்டார் ரொட்டேட்ஸ் இன் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் தி ஸ்டேஷனரி பெர்மனன்ட் மேக்னெட் ஆர் எலக்ட்ரோ மேக்னெட். ஸோ இது நார்த் போல் சவுத் போல், இது இஸ் அ மேக்னெட், ரெண்டு மேக்னெட்டுக்கு இடையில கண்டக்டர் வந்து ரொட்டேட் பண்றோம். ஃபைனலி ஹியர் திஸ் அ ஜென்ரேட்டர், அதான ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல், ஜென்ரேட்டரோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் இங்கே யூஸ் பண்ணணும். அப்போ அந்த அம்மீட்டர்ல எவ்வளோ கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ டூரிங் திஸ் பிரின்சிபல் அல்டர்னேட்டிங் EMF இஸ் ப்ரொடியூஸ் விச் இஸ் த மெஷர் ஆஃப் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஆஃப் த ரோட்டார். அப்போ இந்த இது எப்படி ரொட்டேட் ஆகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இங்கே ஆல்டர்னேட் கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகும். அப்போ இது ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகுறதுனா அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே பல்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும், ஸ்லோவாக ரொட்டேட் ஆகுதுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே ஜென்ரேட் ஆகும், EMF ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ இன் திஸ் வே யூ கேன் மெஷர் தி ஸ்பீட் ஆஃப் ரோட்டார், ஃபைண்ட் அவுட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் revolution per minute. Right, okay, so remaining thing will discuss